ارجمند بانو نے دوسرے ہی لمحے نظریں جھکا لی۔ یہ کنیز اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے۔ ارجمند کی آواز بہت مدھم تھی۔ کنیز نہیں، خرم کے دل کی تاجدار، جذبوں کی حکمراں، بے قرار تمناؤں کی ملکہ۔ شہزادہ خرم کے لہجے میں گہرے نشے کی سی کیفیت شامل تھی۔ کنیز اس نوازش و کرم پر اپنے تاجدار کی مشکور ہے۔ ارجمند بانو کی آواز پر موسیقی کی آبشار کا گمان ہو رہا تھا۔ شہزادہ خرم نے ایک قیمتی مرصع ہار ارجمند بانو کو پہناتے ہوئے کہا، یہ بارگاہ حسن میں ہماری طرف سے ایک حقیر تحفہ ہے۔ جواب میں ارجمند بانو نے حافظ شیرازی کے دیوان کا ایک نمونہ پیش کیا۔ یہ کیا ہے ارجمند؟ شہزادہ خرم نے چونک کر کہا۔ کنیز کی طرف سے اپنے صاحب کی خدمت میں ایک تحفہ۔ ارجمند کا لہجہ جذبات سے سرشار تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے ارجمند، خرم نے دیوان حافظ کے ابتدائی اوراق پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ ایک انتہائی نادر قلمی نسخہ ہے۔ یقیناً تم اعلیٰ ترین ذوق کی مالک ہو۔ صاحب عالم، اسے درمیان سے کھول کر دیکھیں، ارجمند نے کہا۔ جب شہزادہ خرم نے دیوان حافظ کو درمیان سے کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ کتاب کے بیچ میں ایک گلاب کا پھول موجود تھا جس کی پتیاں مرجھا کر خشک ہو چکی تھیں۔ شہزادہ خرم نے سوالیہ نظروں سے ارجمند بانو کی طرف دیکھا۔ یہ گلاب کا وہ پھول ہے جو صاحب عالم نے پہلی ملاقات میں اس کنیز کو پیش کیا تھا۔ ارجمند نے شرما کر سر جھکا لیا۔ شہزادہ خرم چند لمحوں تک گہرے سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر خوابناک سے لہجے میں کہنے لگا، ارجمند، تمہیں ہماری ایک معمولی نشانی سے بھی اتنی دلچسپی ہے؟ معمولی نہیں صاحب عالم، ارجمند نے جواباً کہا۔ آپ نے یہ پھول دیتے وقت اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آپ کو گلاب کے پھول بہت پسند ہیں۔ اسی روز سے میں نے آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا ہے۔ یہ گلاب کا پھول میری محبت کی پہلی یادگار ہے۔ میں نے اس ملاقات کے ایک ایک لمحے کو اپنی یادوں کے دریچے میں محفوظ کر لیا ہے۔ ہم تمہارے اس بے مثال تحفے کو اپنے دل و جان کے قریب رکھیں گے۔ شہزادہ خرم نے گلاب کی بکھری ہوئی پتیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، صاحب عالم، یہ کتاب مجھے واپس کر دیجئے۔ ارجمند کے لہجے میں التجا شامل تھی۔ کیوں؟ شہزادہ خرم نے حیران ہو کر کہا۔ یہ گلاب کا پھول میری زندگی ہے۔ ارجمند کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ کوئی دلکش خواب دیکھ رہی ہو۔ میں خود اسے اپنی رگے جاں کے نزدیک رکھنا چاہتی ہوں، اور یہی میری وصیت ہے کہ اگر میں دنیا سے گزر جاؤں تو اس پھول کو میرے کفن پر سجا دینا۔ شہزادہ خرم نے بے قرار ہو کر ارجمند کے احمری ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو ہم ملے بھی نہیں اور تم بچھڑ جانے کی بات کرتی ہو؟ یہ کیسی بدشگونی کے الفاظ ہیں ارجمند؟ خرم کے لہجے میں بڑی خلش تھی، بڑی شکایت تھی۔ صاحب عالم، روح کے فاصلے تو پہلے دن سے ہی ختم ہو چکے تھے۔ ارجمند نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا، جہاں معصوم محبت کی بے شمار قندیلیں روشن تھیں۔ جسموں کو تو بالآخر ایک دن بچھڑ جانا ہے، ابھی نہیں ارجمند۔ شدت جذبات سے خرم کی آواز لرزنے لگی۔ ابھی تو تمہیں اپنے خواب کی تعبیر دیکھنا ہے۔ مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی صاحب عالم۔ ارجمند شہزادہ خرم کی آغوش میں سمٹ گئی۔ بس یہی زمانے کی رفتار تھم جائے، اس سے پہلے کہ وقت کی گردش میرے اور آپ کے درمیان کوئی آہنی دیوار کھڑی کر دے، مجھے اس عالم میں موت آ جائے اور میں اپنے صاحب کے عزت و جلال پر قربان ہو جاؤں۔ ارجمند کے یہ الفاظ شب عروسی کا بہترین تحفہ تھے جنہیں خرم نے دل و جان سے قبول کر لیا، اور پھر فضائیں کیف و نشاط سے معمور ہو گئیں۔ دو محبت کرنے والے نغمہ بار اور خوشبو ریز ہواؤں کے دوش پر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارسلان بیگ کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، لیکن وہ اس بات سے خوش تھا کہ اس نے ارجمند بانو کی طرف سے شہزادہ خرم کے دل میں شکوک و شبہات کا زہریلا بیج بو دیا ہے۔ اگر اس بیج نے زمین پکڑ لی تو کسی دن بھی وسوسوں کا درخت پھوٹ سکتا ہے، اور پھر اسی درخت کی زہریلی چھاؤں شہزادہ خرم کا سکون غارت کر سکتی ہے۔ اس اطمینان کے باوجود ارسلان بیگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر خرم نے اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی تو پھر شہزادے کی خون آشام تلوار سے اس کی گردن کس طرح بچے گی؟ ارسلان بیگ نے سوچا، اور پھر اس پر ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ ارسلان کو ہر طرف اپنی موت رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات پانے کے لیے ارسلان بیگ بہت دیر تک شراب پیتا رہا۔ پھر جب اعصاب کو کچھ سکون ہوا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے رات کے اندھیرے میں گیانی آتما رام کی جھونپڑی تک پہنچا۔ گیانی کے محافظ دھرم پال نے فوراً آتما رام کو ارسلان کی آمد کی خبر دی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آتما رام نے اسے اندر بلا لیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے ارسلان؟ گیانی، کیا تو نہیں جانتا کہ آج ارجمند اور شہزادہ خرم کی شب وصال ہے؟
शिद्दत जज्बात और शराब के असर से अरसलान बेग की आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर महरूमियों के गहरे साए फैले हुए थे। क्या तुझे ये भी मालूम नहीं कि मैं अर्जुमंद बानो से कितनी मोहब्बत करता हूँ? मैं सब कुछ जानता हूँ, ज्ञानी आत्माराम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब उसकी घबराहट दूर हो चुकी थी। फिर मेरे दिल का हाल क्यों पूछता है? अचानक अरसलान बेग का लहजा गजबनाक हो गया था। आज की रात मेरी मोहब्बत का खून हो गया और अर्जुमंद शहजादा खुर्रम की सेज पर चली गई। तूने मुझसे वादा किया था कि अर्जुमंद को मेरे कदमों में लाकर डाल देगा, मगर वो तो इस वक्त शहजादे की आगोश में होगी। तेरे ज्ञान और तेरे मंत्रों को क्या हो गया आत्माराम? अरसलान बेग शदीद जंजलाहट का शिकार नजर आ रहा था। अब मुझे एहसास होता है कि तू भी झूठा है और तेरे मंत्र भी झूठे हैं। अरसलान ने आज बराह रास्त आत्माराम को गाली दी थी। ज्ञानी भी आग के किसी शोले की तरह भड़क उठा। आखिर तू कहना क्या चाहता है? आत्माराम ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में अरसलान को मुखातिब किया। मैंने तेरे पीछे अपना वक्त भी बर्बाद किया और दौलत भी। अरसलान बेग हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। मैं ज्यादा देर तक अपनी खूनशुदा हसरतों का मातम नहीं कर सकता। अर्जुमंद मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी। जब तेरा ज्ञान उसे वापस नहीं ला सकता तो फिर तुझे इस दुनिया में रहने का भी हक हासिल नहीं है। क्या तू इस मुल्क का हुक्मरान है जो मुझसे जिंदा रहने का हक छीन लेना चाहता है? जवाबन आत्माराम ने भी चीख कर कहा, मैं हुक्मरान तो नहीं, मगर तुझे मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता हूं। अरसलान बेग की आवाज बदस्तूर बुलंद थी। मैं जहांगीर से कह दूंगा कि तू शहजादा खुर्रम को अपने जादू के जरिए हलाक करना चाहता था। अरसलान बेग शराब के नशे में बेसरोपा बातें कर रहा था। ज्ञानी आत्माराम चौंक उठा। उसे अरसलान के तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। तू इत्मीनान से बैठ, मैं अपने ज्ञान की ताकतों से अर्जुमंद को तेरे पास आने पर मजबूर कर दूंगा। आत्माराम बड़ी होशियारी से अरसलान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। नहीं ज्ञानी, अब मैं तेरे फरेब में नहीं आऊंगा। ये कहकर अरसलान झूमता हुआ उठा। मैं इसी वक्त इंसाफ की जंजीर खींचूंगा और शहंशाह के सामने तेरे सारे राज बेनकाब कर दूंगा। आत्माराम ने धर्मपाल को इशारा किया। दूसरे ही लम्हे ज्ञानी के कई मुसल्ला चेले नमूदार हुए और उन्होंने अपनी शमशीरें बेनियाम कर ली। तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता, ज्ञानी के मुहाफिज खास धर्मपाल ने गरजदार आवाज में कहा। अगर तूने अपने कदमों को जुम्बिश दी तो तेरा जिस्म कई टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा और फिर ये टुकड़े जमुना के तेज पानी में बहा दिए जाएंगे। अरसलान बेग खौफ से कांपने लगा। उसका सारा नशा हिरन हो गया था। मैं शहंशाह के पास हरगिज नहीं जाऊंगा। अरसलान चमकती हुई तलवारें देखकर चीखने लगा। इसे जेरे जमीन कमरे में उस वक्त तक के लिए बंद रखो जब तक इसका नशा मुकम्मल तौर पर उतर न जाए। आत्माराम ने अपने मुहाफिज धर्मपाल को मुखातिब करते हुए कहा। अभी ये अपने होश में नहीं है। गुरु का इशारा पाते ही मुसल्ला चेले आगे बढ़े और अरसलान बेग को खींचते हुए जेरे जमीन कमरे की तरफ ले जाने लगे। मुझे माफ कर दे आत्माराम, मैं शहंशाह से कुछ नहीं कहूंगा। अरसलान बेग भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहा था, मगर ज्ञानी के चेले उसे खींचते हुए ले गए और जमीन दोज कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब अरसलान का नशा उतर गया तो धर्मपाल उसे लेकर ज्ञानी के सामने पहुंचा। आओ अरसलान आओ, आत्माराम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तेरा नशा उतर गया? मैं यहाँ कैसे पहुंचा ज्ञानी? अरसलान बेग हैरत से चारों तरफ देख रहा था। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो कल रात अपने घर में था, फिर यहाँ किस तरह आ गया? ज्ञानी ने उसे पूरा वाकया सुनाते हुए तंबी आमेज लहजे में कहा। अगर शहंशाह के सामने तेरी जबान को जुम्बिश हुई तो फिर समझ ले कि तेरी जिंदगी का भी खात्मा हो गया। नहीं ज्ञानी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरसलान बेग हैरानो परेशान नजर आ रहा था। कल रात तू नशे की हालत में था और बार बार मुझे धमकियां दे रहा था, आत्माराम ने सख्त लहजे में कहा। इंसान नशे की हालत में अपने दिल की बातें बयान कर देता है। अब मैं इस राज से वाकिफ हो चुका हूं कि तेरे दिल में मेरे लिए नफरत के सिवा कोई दूसरा जज्बा मौजूद नहीं, मगर अच्छी तरह समझ ले कि अगर तूने शहंशाह के सामने मेरा कोई राज फाश करने की कोशिश की तो मैं भी भरे दरबार में साफ साफ कह दूंगा कि अरसलान बेग का नाम इख्तियार करने वाला कोई मुसलमान नहीं, बल्कि इस्लाम का लिबास पहने हुए एक हिंदू है जो ईरान से सिर्फ इसलिए यहाँ आया है कि वो अपनी माँ पर ढाए जाने वाले मजालिम का इंतकाम ले और साजिशों के जरिए मुगल हुकूमत का शीराजा मुंतशिर कर दे। अरसलान बेग जवाबन कुछ कहना चाहता था, लेकिन आत्माराम ने उसे सख्ती से रोकते हुए कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। अगर तू शहंशाह के सामने मेरे जादू के किस्से बयान करेगा तो मैं भी साफ साफ कह दूंगा कि इस शख्स ने मुझे भारी रिश्वत देकर अर्जुमंद बानो और शहजादे खुर्रम के खिलाफ वर्गलाया था और इसी ने दोनों की तस्वीरें बनाकर गोपी चंद को मुजस्समे बनाने पर मजबूर किया था। वो तीनों मुजस्समे आज भी मेरे पास महफूज हैं। अगर शहंशाह ने सबूत तलब किया तो मैं तमाम मुजस्समे पेश कर दूंगा। मैं जानता हूं कि इसके बाद मेरी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा, मगर फिर तुझे भी मौत के बेरहम हाथ नहीं छोड़ेंगे। अरसलान बेग काम कर रह गया। गौर से सुन ले, अगर जिंदगी चाहता है तो मेरे साथ साथ चल।
आत्मा राम ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। इस सफर में हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर किसी ने भी साथ छोड़ा और रास्ता बदलने की कोशिश की तो वो मौत का निवाला बन जाएगा। इसलिए होश की बातें कर और सब्र से काम ले। अरसलान बेग के होशो हवास दुरुस्त हो चुके थे। उसने ज्ञानी के सामने एतराफ कर लिया कि वो कल रात शराब के नशे में अपने आप को भूल चुका था और अर्जुमंद की शादी ने उसकी कुव्वत बर्दाश्त छीन ली थी। इस एतराफ के बाद अरसलान बेग ने आत्माराम को वो वाकया भी बता दिया जब उसने शहजादा खुर्रम के सामने अर्जुमंद बानो के किरदार पर तोहमत लगाई थी। अब मेरा क्या होगा ज्ञानी? शहजादा खुर्रम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर अरसलान बेग को अपने करीब मौत रक्स करती हुई नजर आ रही थी। मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दे आत्माराम कि मैं खुर्रम की शमशीर खून आशाम से महफूज रह सकूं। ज्ञानी बहुत देर तक अपने ख्यालात में गुम बैठा रहा। उसका शैतानी दिमाग बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा था। आखिर तवील खामोशी के बाद आत्माराम के गलीज होंठों को जुम्बिश हुई। तू बड़ी हिमाकत कर बैठा है अरसलान। अब तेरी निजात का एक ही रास्ता है कि किसी तरह मलिका नूर महल मेहरुन्निसा के गुलामों के सफ में शामिल हो जा। शहनशाह नूर महल के इश्क में इस हद तक डूब चुके हैं कि अब उनका उभरना नामुमकिन है। सम्राट का ये इश्क लहजा बलहजा बढ़ता ही जाएगा। मुझे साफ नजर आ रहा है कि मलिका नूर महल ही हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगी और तेरी जिंदगी का इन्हिसार भी इस बात पर है कि तू जल्द अज जल्द नूर महल की पनाह हासिल कर ले। फिर शहजादा खुर्रम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मगर मैं मलिका नूर महल तक किस तरह पहुंचूंगा? अरसलान बेग अब भी परेशान नजर आ रहा था। मलिका नूर महल भी ईरान से ताल्लुक रखती है और तू भी ईरानी है। आत्माराम ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इस बात का किसे होश है कि तेरी माँ एक हिंदू औरत थी? मैं तेरा मतलब नहीं समझा ज्ञानी। अरसलान बेग ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मतलब साफ है बिल्कुल। आत्माराम के होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट उभर आई। जबान और कौम के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। तू मलिका नूर महल की तारीफ कर। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द मुतासिर हो जाएगी। जिस तरह तू शहनशाह को खुदावंद कहकर सजदा करता है, इसी तरह मलिका नूर महल के आगे झुक जा और उसे एहसास दिला दे कि तू भी एक ईरानी है। कौमियत और जबान का ये रिश्ता उसे बहुत जल्द तेरी तरफ मुतवज्जे कर देगा। फिर ना तुझे शहजादा खुर्रम परेशान कर सकता है और ना अर्जुमंद बानो। यकायक अरसलान बेग के वहशत ज़दा चेहरे पर खुशी की एक तेज लहर दौड़ गई, मगर यह खुशी बहुत आर्जी थी। अचानक उसके तसव्वुर में मुबारक शाह कलंदर का चेहरा उभर आया। और उस भिखारी का क्या होगा ज्ञानी? अरसलान बेग की आवाज शिद्दत खौफ से लरज रही थी। मैंने जिन आदमियों को उसके कत्ल के लिए भेजा था वो नाकाम लौट आए। उन नमक हरामों ने मुबारक शाह के पैरों में गिरकर माफी मांग ली थी। ये इंकिशाफ सुनकर ज्ञानी आत्माराम के जिस्म पर भी लर्जा तारी हो गया था। उस जादूगर को भूल जा अरसलान, वो भिखारी हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमें ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए। आत्माराम ने भी कलंदर की रूहानी ताकतों के सामने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया था। ज्ञानी की हिदायत के मुताबिक अरसलान बेग मलिका नूर महल यानी मेहरुन्निसा की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करने लगा। एक दिन उसने शहनशाह जहांगीर के आगे सजदा रेज होते हुए कहा, खुदावंद, मैंने मलिका नूर महल की शान में एक कसीदा तहरीर किया है। अपने इस बंदे को इजाजत दीजिए कि यह कसीदा मलिका आलिया के रूबरू पढ़ सके। जहांगीर अरसलान की इस ख्वाहिश से बहुत मुतासिर हुआ। शहनशाह मलिका नूर महल के हुस्न का असीर था, इसलिए अरसलान बेग को इजाजत दे दी गई। फिर एक दिन खलवत में, जहां मलिका नूर महल और जहांगीर के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था, अरसलान बेग को तलब किया गया। वो बाकायदा शायर तो नहीं था, मगर उसे फारसी जबान पर कुदरत हासिल थी। असातिज़ा के हजारों अशार याद थे। उन्हीं याददाश्तों के सहारे अरसलान ने एक कसीदा तहरीर किया था जिसमें शायरी कम, शहनशाह और मलिका की तारीफ ज्यादा थी। अरसलान ने जहांगीर को मुखातिब करते हुए कहा, ये खुदावंद की मेहरबानियां हैं कि मुझ जैसे नाकारा को मुल्क हिंदुस्तान में पनाह मिली और मैं बार बार शाहाना इनायात से नवाजा गया। ये इस सरजमीन की खुशनसीबी थी कि तख्त शाही पर नूरुद्दीन जहांगीर जैसा बाजबरूत, सखी और आदिल हुक्मरान जलवा अफरोज हुआ। अभी एक नूर की तकमील नहीं हुई थी कि दूसरा नूर मलिका नूर महल की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर हिंदुस्तान का एक एक गोशा नूर से भर गया और सारी तारीकियां दूर हो गईं। अरसलान बेग ने नूरुद्दीन जहांगीर और मलिका नूर महल की रियायत से नूर के लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल किया था कि शहनशाह और मलिका दोनों बहुत खुश हुए और अरसलान को बेशकीमत अनामात से नवाजा गया। मलिका नूर महल अरसलान बेग के लिखे हुए कसीदे से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। उसने जहांगीर के मसाहिब को मसाहिब खास का दर्जा दे दिया। शहनशाह भी पहले से ज्यादा मेहरबान नजर आने लगा। जहांगीर ने अरसलान को मुखातिब करते हुए कहा, तेरी ये खूबी आज ही हम पर जाहिर हुई है। अब तुझे लाजिम है कि तू मुगलों की शानदार फतूहात को अशार में नज्म कर और मलिका नूर महल की शान में नए कसीदे लिख।
کہ ہم تجھ پر مزید انعامات کی بارش کر سکیں۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے ملکہ نور محل یعنی مہر النساء کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر دوبارہ ارسلان بیگ سے مخاطب ہوا۔ اب ہندوستان میں ملکہ نور محل ہی سب کچھ ہیں، اگر وہ کسی سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، اور اگر وہ کسی سے خفا ہیں تو ہم بھی اس بد نصیب شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر ہندوستان کی زمین تنگ ہو چکی ہے۔ جہانگیر نور محل کو خوش کرنے کے لیے خود بھی ملکہ کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگا۔ ارسلان بیگ مغل حکمرانوں کی فتوحات کا حال تو کیا قلم بند کرتا، مگر اسے نور محل کی قربت حاصل ہو گئی تھی۔ ارسلان بیگ کی عیار نظروں نے ایک ہی ملاقات کے دوران اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ ملکہ نور محل ذہین ہونے کے باوجود ایک خوشامد پسند عورت ہے۔ ارسلان نے نور محل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ملکہ ہند کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اب نور محل اسے خلوت میں بھی طلب کرنے لگی تھی، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ ملکہ ہند ارسلان سے حکومت کے بارے میں بھی مشورے لیتی۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ نور محل کے ذہن میں یہ بات اتارنے کی کوشش کرتا کہ ایرانی ثقافت مغلوں اور ہندوؤں کی ثقافت سے بدرجہ بہتر ہے، اور اسی ثقافت کو ملک کے طول و عرض میں رائج ہونا چاہیے۔ ملکہ نور محل بڑے غور سے ارسلان بیگ کی باتیں سنتی اور اس کے گل رنگ چہرے پر عجیب سی مسرتیں رقص کرنے لگتی۔ آپ پہلی اور آخری ملکہ ہیں جو ہندوستان میں ایرانی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکتی ہیں، ارسلان بیگ انتہائی پرجوش لہجے میں کہتا۔ ایران عظیم ہے اور آپ اس کی عظمتوں کی پاسبان ہیں۔ میں بہرحال ایک عورت ہوں جسے خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ نور محل بھی ارسلان کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے دل کی بات کہہ دیتی۔ آپ کی یہ سوچ درست نہیں ہے ملکہ عالیہ۔ ارسلان نور محل کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا۔ آپ خود مختاری سے بھی زیادہ اختیار رکھتی ہیں۔ خداوند ہندوستان آپ کے زیر اثر ہیں۔ اب آپ کو مزید کسی اختیار کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف حکم آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ ارسلان بیگ ملکہ نور محل پر خوشامد اور تعریف کے وہ حربے آزما رہا تھا جو کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ اپنی تعریف سن کر بڑے بڑے بت پگھل جاتے ہیں۔ ارسلان نے بھی وہی آگ روشن کر رکھی تھی جس کی حرارت سے ملکہ نور محل بھی پگھلتی جا رہی تھی۔ ابھی تک خداوند ہندو تہذیب کے زیر اثر ہیں، انہیں اہل ہنود کے دائرے سے نکال کر ایرانی ثقافت کے حصار تک لے جائیے۔ آپ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اگر خداوند نے ایرانی رسم و رواج کو قبول کر لیا تو اپنے آبائی وطن کے لیے آپ کی یہ عظیم الشان خدمت ہوگی جسے تاریخ کے اوراق کبھی نہیں مٹا سکتے۔ ارسلان نے بڑی آسانی سے نور محل کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ ایک دن ملکہ ہند نے اس سے کہا، ارسلان تو مختلف کتابوں کا مطالعہ کر تاکہ مجھے ایران ثقافت کو عظیم تر ثابت کرنے میں آسانی ہو۔ میں شہنشاہ کو آہستہ آہستہ اس طرف رجوع کروں گی۔ اس سلسلے میں تو ہی میرا وکیل ہوگا، اور ایک وکیل کو اس قدر لائق ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں ناقابل تنسیخ دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کر سکے۔ ارسلان بیگ اپنی جگہ سے اٹھا اور ملکہ نور محل کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ملکہ عالیہ، میرا پہلا سجدہ قبول کریں۔ کل تک میں خداوند کا بندہ تھا، مگر اب صرف آپ کی بندگی کا طوق میری گردن میں ہے۔ ارسلان بیگ نے بے ضمیری کی انتہا کر دی تھی۔ وہ بیک وقت مبارک شاہ قلندر، شہزادہ خرم، ارجمند بانو اور ہندوستان کے بے شمار مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ جب ملکہ نور محل نے ارسلان کو اس طرح اپنے سامنے سجدہ ریز پایا تو اس کے غرور حسن نے نئے انداز سے کروٹ لی۔ اب وہ محض ایک ایرانی عورت تھی اور ہندوستان کے گوشے گوشے پر اپنی ملکی ثقافت کا غلبہ چاہتی تھی۔ پھر ایک دن نور محل کے حکم پر ارسلان بیگ کو شاہی دارالمطالعہ کا نگران بنا دیا گیا۔ سلطنت کے دوسرے امیروں نے اس تبدیلی کو عام سی تبدیلی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملکہ نور محل کے اس حکم کے پیچھے کیسی خوفناک سازش پرورش پا رہی تھی۔ اب ارسلان بیگ دن رات کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ بظاہر اس کی دنیا بدل گئی تھی، مگر در پردہ وہ ایک نیا منصوبہ تشکیل دے رہا تھا کہ اس کے انجام پا جانے کی صورت میں ہندوستان کے مسلمان منتشر ہو کر رہ جاتے اور پھر ایک طویل خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ادھر ارجمند بانو اور شہزادہ خرم کی زندگی نئی مسرتوں سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ سرکاری امور کی انجام دہی کے بعد شہزادہ خرم اپنا بیشتر وقت ارجمند بانو کے ساتھ گزارتا۔ ایرانی شہزادی پہلے بھی اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکی تھی۔ ارجمند کی شادی کے بعد وہ مزید دور ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ شہزادہ خرم نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بدمزاج عورت تھی، نسلی اور خاندانی برتری میں ہر وقت مبتلا رہنے والی ایک مغرور عورت۔ وہ اکثر شہزادہ خرم سے جھگڑا کرتی اور تانا زنی سے کام لیتی۔ شہزادہ خرم ایک حلیم الطبع انسان تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کے تانوں کو ہنس کر برداشت کر لیتا، مگر جب ایرانی شہزادی بدتمیزی سے پیش آتی اور ارجمند بانو کی خاندانی حیثیت پر اعتراض کرتی تو شہزادہ خرم بھڑک اٹھتا۔
अर्जुमंद किसी पस्त खानदान की लड़की नहीं, वो भी अमीर ज़ादी है।